Hello everyone. A warm greeting with a pleasant evening. The journey of 1,000 miles begins with the recurring steps. This is Sriniti here to represent Visaythalam Academy in our 193rd weekly webinar series with a great zeal. I would like to extend a warm welcome to our resource person of the day and our beloved participants. Let's take a pivotal moment to have a short intro of our special guest of the day, Dr. Sri Lakshmi Durga ma'am, who completed her qualification in MBA, MIB, MPhil, and PhD, and started her career as an assistant professor in VLB Janaki Ammal College of Arts and Science, and currently working as an educational consultant for the students belonging to Tamil Nadu, Andhra Pradesh, and Kerala. And also, she is associated with various organizations like Impact Foundation Hyderabad, Velalur Ilakkiyam. She is an Impact certified trainer. Today, the webinar is entitled as Life is Beautiful. Life is beautiful typically refers to a phrase or a concept that highlights the inherent beauty and preciousness of life itself. It implies finding joy, wonder, and fulfillment in everyday experiences, relationships, and other moments. It promotes a mindset of gratitude towards the opportunities and experience that encounter by focusing on what we have rather than what we lack. We can derive happiness from simple pleasures. Overall, saying life is beautiful reflects a concept and optimistic attitude towards the richness and potential of human existence. And general instruction for the participants: make sure that your audio and video are muted. Don't annotate anything on the screen. Feedback link will be posted at the end of the session. Do fill the feedback form. Here, now I hand over the session to a prominent guest. Yes, thank you so much. I have a small doubt, ma'am. Video on பண்ணிக்கலாம் இல்லையா? If it is possible. At least one or two? Yes, ma'am, you can on it. Yes. No, I'm asking participants. Participants, could you be able to on the video? No one is ready to unmute your video. Okay. Okay, shall I start, Kana? Somehow you have to give response, right? Yes, ma'am. Okay. Yes. Okay. So very happy evening to one and all present here. You have such a nice platform, Visaythalam Academy. So daily you're learning so many new things, and every week they are organizing a wonderful event, wonderful webinar in various topics. Am I audible to all? Yes, ma'am. Okay. So Tamil and English, I'll use both the languages. Okay. Okay, miss. Okay, ma'am. Good. Okay. So life is beautiful. When the life will become so beautiful? எப்போ அப்படின்னு சொல்ல முடியுமா யாராவது? When we have positive vibe around us. Just I'll say 4 points. The first thing is gratitude. Always you have to நன்றி உணர்வுன்னு சொல்றோம் இல்லையா தமிழ்ல, gratitude. You must have the gratitude. See, for example, people used to do, நீங்க பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேர் பெரிய விஐபிஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நீங்க கேட்டு பாருங்க, அவங்க what they'll do in the morning அப்படின்னா, the moment they wake up, immediately they say, thank you God for this wonderful opportunity, for one more day you added in my life to live, love and grow. So this thing should be there. நம்ம காலையில எழுந்த உடனே
we have to be thankful to the God, first thing. And second, we have to thank to our family members who are supporting for our development. Okay, so this is the second point, family members and friends, relatives. And we also have to thank God for we have very good working condition of heart, good legs, hands, the entire part of our bodies, and each and every cell of our body. Okay, so we have to thank each and everyone. We have to thank for this successful, happy, wonderful life. So step by step, we have to thank everyone the very morning. The moment you wake up from the bed, definitely we all must say, thank you, God, thank you, God. This is not only for students, but also I'm saying for this parents. இது வெறும் குழந்தைங்க மட்டும் இருக்காங்க அப்படிங்கிறதுனால ஓகே இவங்க அவங்களுக்கான ஒரு செஷன் அப்படின்னு நினைக்க வேண்டாம். திஸ் இஸ் ஃபார் ஆல், திஸ் இஸ் ஃபார் ஆல். இந்த பூமியில இருக்கிற ஒவ்வொருத்தருக்குமே வந்து நம்ம கண்டிப்பா நன்றி சொல்லணும். அட் த சேம் டைம் வி மஸ்ட் சே தேங்க் முன்னாடி விளக்கெல்லாம் ஏத்திட்டு அப்படிதான் சொல்லணுங்கிறது இல்ல. நம்ம பெட்ல எந்திரிச்சதுமே விசிட் அண்ட் 1 minute have to thank the God. This is the most important thing to become a great person and the life becomes so beautiful. Okay, so this is the gratitude, the first thing. And when you come to the second, even see when you're saying gratitude, you must say thanks to your friends. உங்களுக்கு உங்க ஃப்ரெண்ட் வந்து நீங்க ஒரு பென் எடுத்துட்டு போகாம போயிருந்திருக்கலாம் ஸ்கூலுக்கு. உடனே the next person who is sitting next to you will give you the pen, a pencil, right? So there you have to say the thank you so much. Always you have to say thanks to each and everything, whatever you are experiencing in your life. You have to say thanks to the teachers. You must say thanks to the attenders. Everywhere, wherever you go. See, இன்னி ஒரு எக்ஸ்டென்ட் போனோம் அப்படின்னா நம்ம எல்லாம் ஷாப்பிங் போவோம் இல்லையா? ஷாப்பிங் போகும்போது அங்க ஒரு லிஃப்ட் ஆபரேட்டர் இருப்பாரா? ஈவன் ஃபார் that person also we must say thanks. அதே மாதிரி கார் டிரைவிங் நம்ம கார் பார்க் பண்ணிட்டு வெளியில வரும். So to that security, you must have a practice of saying thanks. You must cultivate the habit of gratitude. நன்றி, அந்த நன்றிங்கிற உணர்வு வந்து கண்டிப்பா எல்லாத்துக்குமே இருக்கும். இது உங்களுக்கு மட்டும் இல்ல, ஒருவேளை உங்க பேரண்ட்ஸ் உங்களோடய கேட்டுட்டு இருந்தாங்கன்னா வெல் அண்ட் குட். இல்ல அப்படின்னா அவங்களுக்கு நீங்க கண்டிப்பா சொல்லணும். ஓகேவா? ஓகே. தென் when comes to the second point, when how life becomes so beautiful அப்படின்னா அப்ரிசியேஷன். அப்ரிசியேஷன் அப்படின்னா தமிழ்ல வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? பாராட்டுதல். மனிதன் பிறக்கும் போது தாலாட்டு, போகும்போது நீராட்டு, இதுக்கு இடைப்பட்ட காலத்துல வாழ வைப்பது பாராட்டு. சோ இந்த தாலாட்டுக்கும் நீராட்டுக்கும் இடையில பாராட்ட வைப்பது அப்படிங்கிறது நான் ஏன் சொல்றேன் அப்படின்னா we must keep on appreciate. So appreciate பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா appreciation is a Ma'am, you're not am I audible? Yes, ma'am. Now you are audible. Okay, some net connection issues seems. Okay, so appreciation அப்படிங்கும்போது பாராட்டுதல் அப்படின்னு நான் சொல்லிட்டு இருந்தேன். So when you keep on appreciating, things will get multiplied. நீங்க எல்லாத்தையுமே பாராட்டணும். முதல் குவாலிட்டி கிராட்டிடியூட் சொன்னேன் இல்லையா? So second point is appreciation. See, even for small நம்ம அம்மா வந்து வீட்டுல சமைச்சிருப்பாங்க இல்லையா? சமைச்ச உடனே என்னம்மா எனக்கு குழம்பு இப்படி இருக்கு, எனக்கு இது பிடிக்கவே இல்லை. டோன்ட் சே லைக் தட்.
ஆல்வேஸ் அப்ரிஷியேட். ஸோ எப்பவுமே வந்து அம்மாக்கள் வந்து அப்ரிசியேஷன் எதிர்பார்க்க மாட்டாங்க. பட் யூ ஹேவ் டு அப்ரிஷியேட். குழந்தைங்க நீங்க வந்து அம்மா எனக்கு நல்லா இருக்கே, சூப்பரா செஞ்சிருக்கீங்க. ஹேவ் டு அப்ரிஷியேட். ஸோ தட் பிகம்ஸ் அ ஹாப்பினஸ் டு யுவர் பேரண்ட்ஸ். ஸோ தட் வாட் வில் ஹேப்பன்? தட் கிவ்ஸ் யூ அவங்க இன்னும் கூட 2 ரெசிபிஸ் அதிகமா செஞ்சு உங்களுக்கு குடுப்பாங்க. ஸோ ஹேவ் டு அப்ரிஷியேட் ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஒன். உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸா இருக்கட்டும், இல்ல உங்க ரிலேட்டிவ்ஸா இருக்கட்டும், ஏதாவது ஒரு சின்ன சின்ன விஷயங்கள் பண்ணா கூட யூ ஹேவ் டு அப்ரிஷியேட். அட் த சேம் டைம் ஐ வுட் லைக் டு சே த பேரண்ட்ஸ், ஒரு செடி வைக்கிறீங்க. அவங்களுக்கு வந்து தண்ணி ஊத்துறாங்க அப்படின்னா, அந்த தண்ணி ஊத்துறது கூட ஒரு சின்ன சின்ன விஷயங்கள் கூட யூ அப்ரிஷியேட். ஓகே. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மார்க்ஸ் நெனச்ச அளவுக்கு வாங்க முடியல. அப்படின்னாலும் பரவால்ல. ஓகே. இட்ஸ் ஓகே. லெட் அஸ் சீ த நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப். வேர் யூ ஹேவ் லேக். டியூஷன் போணுமா? இல்ல நான் எதுவும் வந்து பக்கத்துல வந்து உட்காரணுமா? இல்ல சொல்லிக் குடுக்கணுமா? வாட் யூ வாண்ட்? வாட் யூ ஆர் எக்ஸ்பெக்டிங்? அப்படின்னு கேளுங்க பேரண்ட்ஸ் கூட. So that a bonding definitely will get over there. இப்போ at present scenario lo the thing what really hurting is people are busy their work schedules and the kids were sitting with their mobiles. So this is what the reality. So அந்த ஸ்கிரீன்கான ஸ்பேஸ் கொடுங்க. And they are definitely they need to have complete their projects, assignments, everything is there. But still you have to accompany with them. அவங்களுக்கு என்ன நடந்தது மார்னிங்ல இருந்து ஸ்கூல்ல? என்ன வாட் தேவ் டன். சரி, நீங்க என்ன சாப்பிட்டீங்க? உங்க பேரண்ட்ஸ் என்ன, உங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கூட இருக்க பசங்க எப்படி இருக்காங்க? ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்ன பண்றாங்க? அவங்க ஓகே. சின்ன சின்ன விஷயங்கள் கூட. இன்னைக்கு அவங்க லஞ்ச் என்ன கொண்டு வந்தாங்க? நல்லா இருந்ததா? ஓகே. இன்னைக்கு மேடம் என்ன சொன்னாங்க? ஸோ ஆல்வேஸ் கீப் இன் டச் வித் தெம். தே ஹேவ் டு see the only the progress report. Only not only see the marks, but you also have to see the progress of your character. எப்படி நாளுக்கு நாள் வந்து நீங்க இருக்கீங்க? How you are connected with the other people, so that what happens in future you will develop leadership qualities. So you have to keep on appreciate. நீங்க appreciate பண்ணதான் என்ன ஆகும் அப்படின்னா your power will get multiplied. So appreciation is the most powerful technique to become like more beautiful. Okay, so this is the second point. And when it comes to third point, forgiveness. சில பேரை பார்த்திருப்பீங்க. இது வந்து அவங்களுக்கு பெருசா குழந்தைங்களா இருக்கனால சொல்ல வேண்டியது இல்ல. நார்மலி நீங்க வந்து எல்லா குழந்தைங்களுமே என்ன பண்ணுவீங்க அப்படின்னா, ஏதாவது ஒரு சில விஷயங்கள கோவப்பட்டாலுமே, உடனே மறந்துட்டு, நீங்கலாம் குழந்தைங்கங்கிறதுனால சீக்கிரமா மறந்துருவீங்க. தென் வி வில் மூவ் ஆன் டு த நெக்ஸ்ட் திங். வெரஸ் கம் டு த பேரண்ட்ஸ், அவங்க வந்து கொஞ்சம் பெரியவங்க வந்து எப்படி இருப்பாங்கன்னா, ஓகே அவனுக்கு தப்பு பண்ணிட்டான்ல, நம்ம பேசக்கூடாது. அந்த மாரியான ஒரு உணர்வ வந்து டெவலப் பண்ணி வச்சிருப்பீங்க. டோன்ட் பி லைக் தட். லைஃப் இஸ் வெரி ஷார்ட். இந்த குறுகிய வட்டத்துக்குள்ள நம்ம வாழும்போது, நம்ம நெறைய விஷயங்கள கேரி பண்ணிட்டு, ஒரு ட்ரிக்கர் பாயிண்ட்ஸ நம்மள நாமே ஏற்படுத்திக்கிட்டு, நம்ம இருக்கிற கொஞ்ச காலத்தையும் வந்து கெடுத்துக்க கூடாது. So this is mainly for parents, and in future these students community should have that habit. Okay, அன்னைக்கு மேடம் சொன்னாங்க இல்லையா? We should forgive them. Forgiveness. Always have to forgive. அப்படின்னா, ஏன் நம்ம எல்லாத்தையும் மன்னிக்கணும் அப்படின்னா, நம் நம் மன்னிக்கிறது அப்படிங்கிறது நம்ம ஒரு சினிமா டயலாக் ஒண்ணு பார்ப்போம். மன்னிப்பு எனக்கு பிடிக்காத ஒரே தமிழ் வார்த்தை. அந்த மாரி எல்லாம் இருக்கக்கூடாது. கண்டிப்பா மன்னிக்கிற தன்மை இருக்கணும். மன்னிக்கிற தன்மை வருது அப்படின்னா, அவங்க உண்மையிலேயே ஒரு பெரிய ஆளுங்க தான். அந்த மாரி ஒரு தன்மை இருக்கிறவங்கனால தான் மன்னிக்க முடியும். ரொம்ப நெறைய விஷயங்கள் மன்னிக்காம நம்ம கேரி பண்ணிக்கிட்டே இருந்தோம் அப்படின்னா, that gives you negative vibrations. That negative vibrations will not allow you to grow further. So that is always there. So that's what I really insist. Each and everyone should have the quality of forgiving. யாராவது ஏதாவது சின்ன தப்பு பண்ணியிருக்கலாம். ஈவன் ஃப்ரெண்ட்ஸோட கூட நீங்க சண்டை போட்டிருப்பீங்க. அப்படி சண்டை போடும்போது, நீ அன்னைக்கு அவன் அப்படி பண்ணானல்ல, அவன வச்சு செய்யணும். பழி வாங்கணும். டோன்ட் டெவலப் சச் திங். ஓகே, பரவால்ல. இட் ஹஸ் ஹேப்பன். வாட்டெவர் ஹஸ் ஹேப்பன். வி கேனாட் சேஞ்ச் எனிதிங் ரைட் நவ். சோ லெட் அஸ் பி குட் ஃப்ரெண்ட்ஸ். சோ டெவலப் தட்ஸ் ஹேபிட். இதெல்லாம் சொல்லும்போது உங்களுக்கு என்ன தோணும் அப்படின்னா, என்ன மேடம் வந்து ஏதோ சும்மா அறிவுரை சொல்ற மாரி இருக்கு அப்படிங்கிறது தோணலாம். பட் இட்ஸ் நாட் லைக் தட். இந்த ஏஜ்ல நீங்க இந்த விஷயங்கள் கத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா, இன் ஃபியூச்சர் இயர்ஸ்ல வந்து யூ வில் கெட் மோல்டட் அண்ட் யூ வில் ஹேவ் அ ப்ரொஃபவுண்ட் திங்கிங். அந்த மாரி ஒரு செட்டப்ல உங்களோட கேரக்டர் வந்து பில்ட் ஆகும். ஸோ தட் இஸ் வை வி ஆர் ஆல் சேயிங் தீஸ் திங்ஸ். லைஃப் வென் பிகம் சோ பியூட்டிஃபுல் அப்படின்னா, யூ ஹேவ் டு ஃபாலோ சர்டன் திங்ஸ். நான் சொன்னேன் இல்லையா, மார்னிங் எந்திரதுமே வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும்? ஃபர்ஸ்ட் நன்றி சொல்றோம் கடவுளுக்கு. அதுக்கப்புறம் நம்ம வெளியில வந்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம பார்க்குற சின்ன சின்ன விஷயங்களுமே வந்து நம்ம அப்ரிஷியேட் பண்ணணும். தென் யூ ஹேவ் டு டூ ஃபர்கிவ்னஸ். கண்டிப்பா வந்து ஃபர்கிவ்னஸ் பண்ணணும். ஓகே. ஸோ இதெல்லாம் தாண்டி நம்மளோட படிப்புக்கு நமக்கு என்ன, எப்போ நம்ம ரொம்ப ஹாப்பியா இருப்போம், இல்ல வென் பிகம்ஸ் லைஃப் பிகம் சோ பியூட்டிஃபுல். சில பேருக்கு தோணும், அசைன்மெண்ட் கொடுத்தாங்கன்னா, ஐயோ அசைன்மெண்ட்டா, என்னடா பண்றது, எப்படிடா பண்றது. வில் ஹேவ் சச் திங்ஸ். அதே மாதிரி டியூஷன் போகணுமா, ஐயோ கடவுளே இன்னைக்கு டியூஷனா, லீவ் நாள் கூட நிம்மதியா தூங்க முடியாதா அப்படின்னு எல்லாம் இருக்கும். ஓகே. ஸோ திஸ் ஆர் குவைட் நேச்சுரல் காமன் திங்ஸ் எல்லாத்துக்குமே கூட.
இப்போ லைஃப் இஸ் பியூட்டிஃபுல் அப்படின்னு பேசிட்டு இருக்கும்போது இந்த 3 விஷயங்கள் நம்ம பண்ணுவோம். கிராட்டிடியூடா இருக்கட்டும், அப்ரிசியேஷனா இருக்கட்டும், ஃபர்கிவ்னஸா இருக்கட்டும், இதெல்லாம் பண்ணுவோம். இது போக நம்ம ரொம்ப நம்ம ஹாப்பியா இருக்கணும், நம்ம லைஃப் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லா இருக்கணும், என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, த ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மோஸ்ட் திங், வி மஸ்ட் ஹேவ் அ கோல். ஓகே, கோல் கண்டிப்பா இருக்கணும். நமக்கு கோல் நமக்கு ஒண்ணு செட் பண்ணி நம்ம அதை அச்சீவ் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா லைஃப் பிகம் சோ பியூட்டிஃபுல். ஓகே, கோல் அப்படிங்கன்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, நம்ம அதோட அப்ரிவேஷனா ஒரு இதா பார்த்தோம் அப்படின்னா, அக்ரானிமா நம்ம எடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா, இட்ஸ் a கிரேட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஃபார் அமேசிங் லைஃப் அப்படின்னு சொல்லலாம். கிரேட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஃபார் அமேசிங் லைஃப், கோல், GOAL. ஓகே, ஸோ நம்ம வந்து ஒரு கோல் செட் பண்ணணும். சரி, கோல் செட் பண்றதுன்னா எப்படி மேடம்? நம்ம 9th 10th நம்ம என்ன கோல் செட் பண்றது, இல்ல 11th 12th என்ன கோல் செட் பண்றது அப்படின்னா, யூ ஹாவ் டு சி வாட் யூ இமீடியட்லி ரிக்வயர். என்ன நமக்கு தேவை இப்போ நம்ம லைஃப் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல் ஆகணும் அப்படின்னு நம்ம எந்த விஷயங்களை கான்சென்ட்ரேட் பண்ணணும். வி மஸ்ட் ஹேவ் அ கோல் அண்ட் வி ஹாவ் டு ஒர்க் டுவர்ட்ஸ் ஃபார் தட் கோல். அப்படி கோல் அப்படிங்கும்போது நம்ம எப்படி இருக்கணும் ஃபர்ஸ்ட் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா, ஆல்வேஸ் பீப்புள் யூஸ் டு சே ஸ்மார்ட். ஸ்மார்ட் அப்படிங்கிற ஒரு ஆக்ரானிம் நம்ம சொல்லுவோம். பட் ஐ சே பி ஸ்மார்ட். வெறும் ஸ்மார்ட் கிடையாது, பி ஸ்மார்ட். பி ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் பிலீவபிள், இ ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் enthusiasm, B. Okay, smart. S stands for specific. M stands for measurable. A stands for achievable. R stands for realistic. And finally, T stands for time bound. இதுதான் be smart அப்படிங்கிறது. So when you want to achieve a goal in your life to make your life so beautiful, we must follow be smart. ஓகே, ஸோ பி பிலீவபிள் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா? பிலீவபிள்னா என்ன, எப்படி இருக்கணும், நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ற கோல் எப்படி இருக்கணும்? ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இஃப் அ பர்சன் ஹேவிங் 60 ஒரு 80 kgs ஆஃப் வெயிட் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம். ஒரு 80 கிலோ ஒரு வெயிட் இருக்காரு ஒருத்தர். ஹி வாண்ட்ஸ் டு வாண்ட்ஸ் டு ரெடியூஸ் ஹிஸ் வெயிட் அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஒரு 10 kgs நான் வந்து இமீடியட்டா கம்மி பண்ணா நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு ஹி ஃபீல்ஸ் ஃபார் தட் அப்படின்னா, இஸ் இட் பாசிபிள் ஆர் நாட்? டெஃபினெட்லி இட் இஸ் பாசிபிள். இட் இஸ் பாசிபிள், ரைட்? அது பாசிபிள். பட் அது எப்படி இருக்கணும், நாளைக்கு நாளானிக்குள்ள முடியுமா? அது பிலீவபிளா? அது சாத்தியமா? அது நம்புற மாதிரியான ஒரு விஷயமா? இல்ல, இல்லையா? சோ நம்ம பிக்ஸ் பண்ற கோல் எதுவா இருந்தாலுமே அது பிலீவபிளா இருக்கணும். அது நம்ப தகுந்ததா இருக்கணும். நாளைக்கே நான் பைலட் ஆயிருவேன். இஸ் இட் பாசிபிள்? when you are in 10th grade, highly impossible, right? So you have further steps to go. ஸோ நம்ம ஒரு கோல் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறோம். அந்த கோல் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா, நம்ம பண்றதுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கணும், பிலீவபிளா இருக்கணும், நம்ப தகுந்ததா இருக்கணும். தென் இ ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் enthusiasm. சரி, மேடம் ஏதோ ஒரு கோல் சொல்லிட்டாங்க இல்லையா, ஃபிக்ஸ் பண்ண சொல்லி, நம்ம ஏதோ ஒண்ணு பண்ணுவோம் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு ஏதாவது ஒண்ணு பண்ணுவோம் அப்படின்னு இல்லை. நம்ம ஹாப்பியா பண்ணுவோம். we must have that enthusiasm, we must have the zeal, we must be joyful to pursue any activity. So we have to be very enthusiastically we must do. எந்த ஆக்டிவிட்டி பண்ணும்போதும் சரி, ஈவன் பேரண்ட்ஸ் கூட நான் சொல்றேன், ஈவன் ஒரு டிஷ் ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போதும் கூட we must be enthusiastically we must do. ஐயோ இதை பண்ணணுமா அப்படின்னா அதுல உப்பு இருக்காது, காரம் இருக்காது, சம்திங் ஏதோ ஒன்று மிஸ் ஆயிடும். ஸோ whatever you do, எந்த ஒரு விஷயத்த பண்ணும்போதும் கூட நீங்க உற்சாகமா இருந்து பண்ணுங்க. ஐயோ கடனேன்னு தயவு செய்து பண்ணாதீங்க. அப்படி பண்றது பண்ணாமே இருப்பது மேல். ஒரு கோயிலுக்கு போறோம். சில பேர் நான் பார்த்திருக்கேன். நம்ம ஊர்லயே பார்த்தோம்னா கூட அமாவாசை அன்னைக்கு பௌர்ணமி அன்னைக்கு அவ்வளவு கூட்டம் இருக்கும். ஏன் அப்படின்னா அமாவாசை அன்னைக்கு கோயிலுக்கு போயே ஆகணும். கோயிலுக்கு போயே ஆகணுங்கிறதுக்காகவே அரைகுறைமா சில விஷயங்கள் பண்ணிட்டு ஓடிடுவாங்க. அங்க பார்த்தா அவ்வளோ கியூ நிக்கும். அவசியமே இல்ல. இந்த விஷயம் நம்ம இன்னைக்கு பண்ணிதான் ஆகணும் அப்படிங்கிறது கிடையாது. நம்ம மனசுல ரொம்ப சந்தோஷமா நம்ம பண்ணணுங்கிற இன்டென்ஷனோட எந்தூசியாஸ்டிக்கா பண்ணுங்க எந்த வேலை பண்ணாலும். பசங்களா இருந்தாலும் ஒரு ஒரு ஹாப்பி மூட்ல இருக்கீங்க, ஒரு ஒரு டிராயிங் பண்ணுங்க. ரொம்ப ஹாப்பியா அந்த டிராயிங் பாருங்க, ரொம்ப அழகா வரும் நீங்க என்ஜாய் பண்ணி பண்ணும்போது. ஸோ ஆல்வேஸ் டூ எனி ஆக்டிவிட்டி வித் என்ஜாய்மெண்ட் அண்ட் வித் enthusiasm. ஸோ தட் இஸ் வாட் த BE. ஓகே, தென் கம் டு த ஸ்மார்ட். S ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் ஸ்பெசிபிக். ஸ்பெசிபிக்கா நம்ம ஒரு ஒரு இந்த இடத்துல ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். ஒரு முனிவர் வந்து ஒரு பர்சன் வந்து ரொம்ப பயங்கரமா தவம் பண்ணிட்டு இருந்திருக்காரு. தவம் பண்ணிட்டு சாமி கிட்ட வரம் கேட்டிருக்காரு. அப்புறம் ரொம்ப ரொம்ப தொடர்ந்து அந்த பர்சன் வந்து தியானம் பண்ணிக்கிட்டு அப்படியே கடவுளை கும்பிட்டுக்கிட்டே இருந்திருக்காரு. ஆஹ் அப்படி கடவுள் கும்பிட்டுக்கிட்டே இருக்கும்போது கடவுள் வந்திருக்காரு அவர் முன்னாடி. வந்துட்டு என்ன வேணும் உங்களுக்கு அப்படின்னு கேட்டிருக்காரு. ஏன்னா ரொம்ப தூரமா தியானம் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கீங்க, என்ன வேணும் உங்களுக்கு, என்ன வரம் எதிர்பார்க்கறீங்க அப்படின்னு கடவுள் நேரா வந்து கேட்டிருக்காரு. நம்மளா இருந்தா என்ன சொல்லுவோம்?
நிறைய பணம் கொடுத்துருப்பா, சந்தோஷமா வாழ்ந்துடுறேன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். இல்ல அப்படின்னா நான் எழுதுற எல்லா எக்ஸாமுக்குமே நீங்களாம் நல்ல பசங்க அந்த மாதிரி கேட்க மாட்டீங்க, 100க்கு 100 மார்க் போட்டிருப்பா அப்படின்ட்டுருவீங்க இல்லையா? சோ அந்த மாதிரி அந்த பர்சன் வந்து கேட்டுட்டு இருக்கும்போது தியானம் பண்ணிருப்போம். அந்த கடவுள் வந்து கேட்டிருக்காரு. அந்த கடவுள் கேட்டதுக்கு இவர் என்ன பதில் சொல்லியிருக்காரு தெரியுமா? என்னை சுத்தி வந்து மக்கள் இருக்கணும், என்கிட்ட நிறைய சில்லற பணம் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. இது கரெக்டா இப்படி கேட்டது? என்னை சுத்தியும் மக்கள் இருக்கணும், என்கிட்ட நிறைய பணம் இருக்கணும், நிறைய சில்லறை நிறைய இருக்கணும் அப்படின்னு. உடனே வந்து ஓகே அப்படியே ஆகட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டாரு. அவர் கடைசியில என்ன இருக்காரு தெரியுமா? கண்டக்டர் இருக்காரு. ஏன்னா அவர் சுத்தியும் மனுஷங்க தானே இருப்பாங்க, மக்கள் தான் இருப்பாங்க, ஒரு பை நிறைய காசு இருக்கு. ஸோ வென் யூ ஆர் ஆஸ்கிங் சம்திங் யூ ஹாவ் டு பி வெரி ஸ்பெசிபிக்கா இதுதான் அப்படின்னு நம்ம வந்து நினைச்சுதான் அந்த கோலை வந்து நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கணும். ஓகே, அப்போ நான் சொன்ன எக்ஸாம்பிள் புரிஞ்சுதா? யாராவது ரெஸ்பாண்ட் பண்ண முடியுமா? எஸ் ஆர் நோ? I don't know really how many of them were listening. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. புரியுதா கண்ணா? Yes, புரியுதாமா? ma'am. Yes, ma'am. Okay, புரியுது மேம். okay கண்ணா. Okay. சோ நம்ம வந்து இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் சின்னதா சொல்லணும் அப்படின்னா, ஒரு சில பேர் பாத்தீங்கன்னா நான் பெயிண்டர் ஆகணும் அப்படின்னு நினைப்பாங்க. பெயிண்டர் ஆகணும் அப்படின்னா ஒரு ரோட்டு மேல ஒரு பெயிண்ட் வரைஞ்சாலும் கூட தான் நிறைய பேர் காசு போடுவாங்க. அப்படி நம்ம நினைக்கலாமா? நினைக்க கூடாது. We must be like a Ravi Verman. அந்த மாதிரி we have to be very specific and our goal must be it should be reachable one. அது எல்லாத்தை விட ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, நம்மளால அது ஈஸியா அடைய முடியுமா முடியாதா அதையுமே நம்ம யோசிக்கணும். நம்ம ஒரு கோல் ஃபிக்ஸ் பண்ணும்போது have to think so many things. And so நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி S stands for specific and M stands for measurable. அது வந்து இவ்ளோ அப்படிங்கிற ஒரு அளவு இருக்கிற விஷயமா இருக்கும். இட் ஷுட் ஹேவ் அ மெஷர்மெண்ட். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்னும் சொல்லலாம் அப்படின்னா, நான் ஏற்கனவே ஒரு பாயிண்ட் சொன்னேன் இல்லையா? ஒரு 20 கிலோ இருக்கிற ஒருத்தர் வந்து வெயிட் குறைக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கும் போது அது 20 கிலோவா இல்ல 10 கிலோவா அப்படின்னு ஒரு மெஷர்மெண்ட் இருக்கும். அந்த மெஷர்மெண்ட் இருக்கும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா, அவங்களோட கோலை வந்து அவங்க இவாலுவேட் பண்ணிக்கிறதுக்கு ஈஸியா இருக்கும். நம்ம உண்மையிலேயே நம்ம நினைச்சது சாதிச்சிருக்கோமா இல்லையா? அது எப்பவுமே அந்த அளவுகோல் இருக்கும். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க உங்களோட ஸ்டூடெண்ட் கம்யூனிட்டின்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா, நம்ம வந்து மார்க்ஸ் எடுக்கிறோம். ஓகே, இந்த தடவை நான் வந்து 70 மார்க்ஸ் எடுத்திருக்கேன். அப்ப நான் அடுத்த தடவை நான் ப்ரோக்ரஸ் ரிப்போர்ட்ல என்னோட என்னவா இருக்கணும் அப்படின்னா, ஃபுல் மார்க் இருக்கணும் அப்படின்னு நினைப்பீங்களா? இல்ல, ஒரு 90 to 100 அப்படின்னு நினைப்பீங்களா? சோ இட் மஸ்ட் பி லைக் தட். ஓகே, ஃபுல் மார்க் எடுத்துடணும்ப்பா, அவ்வளவுதான் கடவுளை, வேற எதுவும் வேண்டாம், ஃபுல் மார்க் போட்டுட்டா எல்லா மிஸ்ஸும் அப்படின்னு நம்ம நினைக்க கூடாது. அது வந்து நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ற போல் எதுவா இருந்தாலுமே அது மெஷரபிளா இருக்கணும். அது என்ற அளவுல இருக்கணும். அதுக்கு ஒரு அளவுகோல் கண்டிப்பாக இருக்கணும். ஓகே, அது நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி அச்சீவபிள். அது நம்மளால பண்ண முடியுமா அப்படிங்கிறது ஒண்ணு இருக்கு இல்லையா? அதை நம்ம கண்டிப்பா மைண்ட்ல வச்சுக்கணும். நம்மளோட கெப்பாசிட்டின்னு ஒண்ணு இருக்கும். நமக்கு வந்து சில பேர்த்துக்கு வரையறதுல ரொம்ப ஆர்வமா இருப்பீங்க, டிராயிங்ல ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும். சில பேர்த்துக்கு கம்ப்யூட்டர்ஸ்ல ரொம்ப அதிகப்படியான நாலேஜ் இருக்கும். ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு கேப்பபிலிட்டி இருக்கும். ஸோ நம்ம கேப்பபிலிட்டி என்ன இருக்கோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரியான விஷயங்களை தான் நம்ம பண்ண முடியும். ஸோ அதை மைண்ட்ல வச்சுக்கிட்டு நம்மளால அதை அச்சீவ் பண்ண முடியுமா, whether we could able to achieve it or not, that thing we have to keep it in our mind, and accordingly we must frame our goals. ஓகேவா? ஸோ அச்சீவபிள் அப்படிங்கிறது அதுதான். அது சம்பன் ஒயிட் போர்டு ஏதோ ஓபன் பண்ணிருக்கோமா? ஹலோ, am I audible? Participants, Yes, ma'am. Yes, ma'am. So it must be achievable. Ma'am, sorry for the interruption. Yes. Participants, make sure that you don't annotate anything on the screen. Ma'am, you can continue. Okay, ma'am. So it must be achievable, ma'am. Then R stands for realistic ன்னு சொல்லியிருக்கேன். ரியலிஸ்டிக் அப்படின்னா நம்ம ஓவர் நைட்ல ஒரு பெரிய நமக்கு ஒரு we will not get any powers like Spider-Man or Superman, right? So when you have goals in your mind, it must be realistic. That is, you could able to achieve. It must be an achievable one, and it must be realistic one. நடக்காத ஒரு விஷயத்துக்கு மாதிரியோ இல்லைன்னா ஒரு மந்திரமோ தந்திரமோ பண்ணிட்டு வர மாதிரியான விஷயங்களும் நம்ம வந்து யோசிக்க கூடாது. அது கண்டிப்பா நிச்சயமா ரியலிஸ்டிக்கா இருக்கணும். நம்ம செட் பண்ற எந்த ஒரு கோல்ஸுமே அது நம்ம பாத்துக்கணும், அது இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு. தென் டைம் பவுண்ட்.
time bound, when you speak about time, yeah, we could have short term, mid term, and long term goals. இந்த மாதிரி நம்ம வந்து அந்த டைம் பவுண்டை பிரிக்கலாம். யூ கேன் செக்ரிகேட் அக்கார்டிங் டு யுவர் time. See, when you are in a 9th grade, the next will be your 10th. So 10th நான் வந்து இப்போ பப்ளிக் எக்ஸாம் எழுத போறேன் அப்படின்னா, so 2 years is the period, right? So there, what and all you have to concentrate, you have to be good in English grammar and Tamil grammar, right? And you must have good practice of good drawings in your science projects. So like that, for that you have 2 years the period. So this is your short-term period, short-term goals. So meanwhile, you have to get ready with these things. So, okay. So you have to keep in mind, time bound is always required for this goal setting. ஓகே. ஸோ டைம் பவுண்ட் அப்படின்னு சொல்லும்போது நிறைய விஷயங்கள் சொல்லலாம். நமக்கு வாழ்க்கையில் எது இம்பார்ட்டன்ட், எது அன்இம்பார்ட்டன்ட், எது அர்ஜென்ட், விச் இஸ் நாட் அர்ஜென்ட் அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து ஹேவ் டு கீப் இன் மைண்ட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நம்மளோட அத்தையோட தம்பியோட வீட்டுல கல்யாணம் அப்படிங்கிறாங்க. நாளைக்கு நமக்கு ஒரு மிட் டர்ம் டெஸ்ட் நடக்குது. இஸ் தட் மச் அர்ஜென்ட்? இஸ் தட் மச் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் அஸ்? டெஃபினெட்லி நாட். அக்காவோ தங்கச்சியா இருந்தா ஓகே, நோ அதர்கோ வில் அட்டெண்ட் தட் ஃபங்க்ஷன். அதர்வைஸ் இட்ஸ் நாட் ரிக்வயர்ட். அப்ப எது இம்பார்ட்டன்ட், எது அர்ஜென்ட் அப்படிங்கிறதுல நமக்கு கிளாரிட்டி இருக்கும். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து டே வில் ஹேவ் கெட் டுகெதர் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். நாளைக்கு குவார்டர்லி எக்ஸாம் வச்சுட்டு நாளைக்கு கெட் டுகெதர் அப்படின்னா, இஸ் இட் வைஸ்? இஸ் இட் வர்த்தி? நோ, டெஃபினெட்லி நாட். ஸோ தட் யூ கேன் delete. So that is not important, that is not urgent. So you have to segregate the things which is important and which is not important, which is urgent, which is not urgent. So accordingly, you have to make a plan, right? So when you are continuously performing what I told you, keep on, say gratitude, appreciate, and you have to have a goal setting, proper goal setting, and taking initiatives to achieve your goals. நம்ம எப்பவுமே நம்ம எப்ப ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்க முடியும் அப்படின்னா, நம்ம விஷயங்கள் நம்ம சாதிக்கும் போது தான் நம்ம ஹாப்பியா இருக்கும். நம்ம என்னைக்கு ஹாப்பியா இருப்போம் அப்படின்னா, நம்ம எப்ப ஹாப்பியா இருப்போம் அப்படின்னா, அப்ப வந்து immediately the life becomes more beautiful. So this is what I would like to say about life is so beautiful. So இதெல்லாமே உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். Students, any questions from anyone? No questions? ஸோ இப்போ எல்லாத்துக்கும் எல்லாமே நல்லா புரிஞ்சிருச்சா? Time is very short. That's why actually I've concluded with this. Now Zoom link will Good get evening, closed, ma'am. Kana. Yes, ma'am. It was a great session. Thank you for spending your valuable time with us and sharing your experience, knowledge, and it was a well explained session, ma'am. Thank you, ma'am. Kana. Madam, who is speaking, ma'am? Say your name. I'm Nivet of grade 11, ma'am. Oh, very nice, Kana. Which group you are studying? I'm studying computer with Max, ma'am. Oh, nice. Very good. Fantastic. Thank ma'am. you. Anyone else? Anyone else are there? Ma'am, Good it evening, was a ma'am. beautiful lecture Yes, ma'am. and a Yes. profound knowledge of life, and I feel more confident that our youngsters will realize that how beautiful life is, like a blooming flower. And participants, it's your time to ask queries by unmuting your mic, or you can post the questions in the chat box. Yes, only very few minutes were there, right? Soon it will get closed. Participants, you can ask your queries by unmuting your mic, or you can post the questions in the chat box. Not only your questions, ma, even you can post your feedback too. அப்படியே மெய் மறந்து உட்காந்துட்டீங்களோ செஷன் கேட்டு? Good evening, ma'am. வெரி குட் ஈவினிங் கண்ணா.
My name is Vishu Shatisarita. I'm a grade 11, ma'am. So Okay, the ma'am. session was very nice, ma'am. So I got more information with life is so important and the topic. Okay. Life is so Um, important. Life is so beautiful. yes, ma'am. So beautiful. Yes. We used to read here and there, right? Life is like an ice cream. Taste it before it gets melts, right? Yes, அந்த மாதிரி ma'am. லைஃப் வந்து ரொம்ப ஷார்ட் தான். நம்ம வந்து நம்மளோட நம்ம வாழ்க்கைய வந்து ரொம்ப அழகா நம்ம அமைச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா, அது நம்ம கையில தான் இருக்கு. நம்ம எந்த மாதிரியான விஷயங்கள நம்ம கான்சன்ட்ரேட் பண்றோம், ஹவ் வி ஆர் கனெக்டிங் வித் த பாசிட்டிவிட்டி, நம்ம வீட்ல இருக்கிறவங்களுக்கு எந்த மாதிரியான மதிப்பு மரியாதை குடுக்குறோம். எல்லாமே எல்லாமே எவ்ரிதிங் இஸ் கவுண்ட்ஸ் இன் த லைஃப். வென் இட் பிகம் சோ பியூட்டிஃபுல் அப்படிங்கும்போது எல்லா விஷயங்களுமே அங்க அடங்கி இருக்கும். நம்ம நல்லா படிக்கணும். நம்ம நல்ல ஒரு குடிமகனா இங்க வரணும். See, you all are really blessed to be in this environment. ஏன்னா நீங்க பாருங்க எந்த டியூஷன்லயுமே வந்து they won't arrange make or these kind of webinars. இது உங்க சப்ஜெக்ட் புக்க தாண்டி ஒரு இன்ஃபர்மேஷன நீங்க கத்துக்கணும். உங்களோட வாழ்க்கையில இன்னைக்கு கூட நீங்க எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு வெரி குட் தாட் மிஸ்டர் பிரபாகரன் இஸ் கண்டக்டிங் such a nice things to you all. So you are very blessed and your parents are also you are all very blessed because of even your parents. நீங்க இந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்துல அசோசியேட்டா இருக்கனால தான் you are getting such a wonderful opportunity. So make use of this opportunity and do well your exams and explore more of knowledge and be a good citizen. Okay. Thank you so much. Thank you so much for this wonderful opportunity. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Shall we wind up the session? Yeah, ma'am. Thank you, Anybody interested? participants, for ma'am. Thank you, Yes. participants, for giving us your time. And at last, I thank the speaker for making this day more special and valuable. Thank you, ma'am. Feedback Thank you. form is posted in the chat box. Do fill the feedback form. In the end of the era, it is not the years in your life that count. It is the knowledge full of dedication towards your life. It's none other than Visitalam Academy to make you get exposed to another pool of knowledge in the next Saturday. This is Srinidhi from Visitalam Academy wrapping up. Thank you. Thank you.